العلي العظيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت سلامتی وجود مقدس مولامون حضرت مهدی و تعجیل در فرج آقا همه با هم صلوات اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد. خدا را شکر میکنیم هفته دیگر خدا به ما هم توفیق داد هم حیات داد که در محضر قرآن مجید باشیم و بحث توکل که عامل محبوبیت انسان در پیشگاه خدا باشد رو با شما اساتید محترم و طلاب گرانقدر به گفتگو بنشینیم. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالمین نے ہمیں توفیق دی، زندگی دی، اور تاکہ ہم جو ہے وہ جو ہماری بحث اور گفتگو جاری تھی توکل کے حوالے سے، آیات اور روایت کے حوالے سے، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. امروز یک جمله زیبایی رو در سیر مطالعاتی خودم دیدم که تناسب با بحثمون هم دارد. آن این که از بزرگی سوال کردن خوشبخت‌ترین و سعادتمندترین زن عالم هستی کیست؟ او در جواب گفت حواست. تو اس حوالے سے میں جب اپنے درس کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا اس میں مجھے ایک بزرگ کی جو ہے وہ ایک سٹوری اور داستان اس پہ میں نے وہ مطالعے میں اس داستان اس سٹوری کو پڑھا تو سوال کیا گیا ایک بڑے بزرگ انسان سے کہ بہترین اور خوش قسمت ترین عورت ہسٹری میں کون تھی؟ تو انہوں نے کہا حوا. سوال دوم مطرح کردن که چرا خوشبخت‌ترین زن عالم هستی و جهان هستی حواست. دوسرا سوال جو ہے اس حوالے سے وہ یہ تھا کیوں حوا یہ بہترین اور خوش قسمت ترین عورت کیوں حوا ہی؟ یہ دوسرا ان کا کوشچن. این حکیم جواب داد چون شوهرش آدم است. چون شوهرش آدم است. منظور از آدم یعنی شخصیتی که آدمیت و انسانیت دارد. چون شوهرش انسانیت دارد پس خوشبخت‌ترین زن دنیا جناب حواست. تو اس بزرگ حکیم نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے یہ عورت کیوں اس طرح خوش قسمت ترین عورت ہے تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ ان کے ہسبینڈ اور شوہر جو ہے وہ آدم یعنی اس انسان کو کہتے ہیں جس میں انسانیت ہو، انسانیت سے بڑا ہوا انسان. تو اگر اس انسان کی کوئی بیوی بن جائے تو وہ خوش قسمت ترین اور بہترین عورت واقع ہو سکتی. چون خیلی از خانوما ازدواج میکنن اما شوهرهاشون آدم نیستن، یعنی خصلت‌های انسانی رو ندارن. بہت ساری عورتیں جو ہے وہ شادی کرتی ہے لیکن ہر کوئی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی ہے، ان کو اچھا شوہر اور ہسبینڈ نہیں ملتا ہے. حال همین سوال را ما میخواهیم به گونه دیگر مطرح کنیم و آن این است که خوشبخت‌ترین، سعادتمندترین و قوی‌ترین بنده از بندگان خدا کیست؟ تو اب اس سوال کو دوسرے موڑ پہ لے جاتے ہیں تو یہی سوال ہم
ऐसा इस तरह करेंगे कि खुशवक्त तरीन और सआदतमंद तरीन इंसान जो है वो कौन है इस दुनिया में. پیغمبر اکرم در پاسخ می‌فرماید قوی ترین بنده، خوشبخت ترین بنده کسی است که در زندگی تکیهگاهش خدا باشد و توکلش بر خدا باشد. فرمود من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله. هر کس دوست دارد در زندگی قوی ترین انسان روی زمین باشد باید توکل بر خدا باشد. پس هر کس تکیهگاهش خداست اون خوشبختترین انسان است، اما کسی که تکیهگاهش خدا نباشد او ضعیفترین انسان است. जवाब में फरमाए कि कवी तरीन और सआदतमंद तरीन इंसान वो है जिसका तकियगाह और जो परवरदिगार आलमीन पे तवक्कुल करता हो. जो ज़ईफ तरीन इंसान इसके बरअक्स कौन है? जिसका तकियगाह खुदा के करीब न हो और वो खुदा पे एतमाद न करता. چند هفته است که با هم به گفتگو نشستیم که خدای متعال در قرآن به همه ما این وعده را داده است که در زندگی بر من توکل کنید که اگر بر من توکل کنید من شما را دوست می‌دارم و هر کس را که خدا دوست بدارد هوای محبوبش را هم خدا خواهد داشت. तो ये कई हफ्ते से हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो ये कि अगर कोई इंसान खुदावंद करीम जो है वो खुदा पे तवक्कुल करे तो जाहिर सी बात है वही इंसान जो है महबूब खुदा वाक़ा हो जाता है. खुदावंद करीम उस इंसान की हर चीज को जो है वो भी पसंद करता है और इंसान को भी पसंद करता है. میگویند ملا نصرالدین یه روزی لباس پوشید آماده رفتن بازار شد. خانومش ازش سوال کرد ملا کجا میخوای بری؟ گفت من میخوام برم برای خرید به بازار. زن به او گفت ملا بگو توکل بر خدا، بگو انشاءالله. اما ملا نصرالدین گفت چرا ماشاءالله بگویم در حالی که مرکب آماده، جیب پرپول، من هم به سلامت. دیگه ماشاءالله گفتن به توکل بر خدا معنا ندارد. तो मुल्ला नसरुद्दीन जो उनकी वो जाना चाहते थे मार्केट, तो जब मार्केट जाना चाहते थे उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप जो है वो तवक्कुल करें खुदा पर, आप कहें माशाअल्लाह. तो अपनी बीवी से खिताब मुखातब होकर कहने लगा कि मुझे क्या जरूरत है खुदा पर तकिया करने की, मेरे पास जो है वो पैसा है, मेरे पास मरकब और सवारी है, हर चीज मेरे पास मुहैया है, तो मैं क्यों खुदावंद करीम पे तवक्कुल करूं. این خیلی مهمه. گاهی اوقات انسان در یک نعمتها قرار میگیرد خدا را فراموش میکند، خیال میکند توکل بر خدا در گرفتاری هاست، اما در خوشی ها و نعمت ها توجه به خدا و توکل بر خدا لازم نیست. जब कोई इंसान जो है वो नेमत में मुतनक्किम होता है, उसकी बहुत सारी नेमतें, कभी कभी ये ख्याल करता है, कभी कभी ये सोचता है शायद अभी मेरी जिंदगी अच्छी है तो अभी इस सूरत में मुझे खुदा करीम पे तवक्कुल नहीं करना है. जब तवक्कुल किया जाता है तो वो सख्तियों में किया जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इश्तिबाह और ये बहुत बड़ी गलती. خانم ملا گفت ملا ضرر نمی کنید، یه ماشاءالله بگو، یه توکل بر خدا بکن. اما ملا نصرالدین ماشاءالله نگفت، روانه بازار شد. کالاهایی که میخواست خرید، اما دست به جیب کرد که پول را به صاحب مغازه بده،
دید که دزدی زرنگتر از او آمد، جیبش را زد و تمام پولهاش رو غارت کرد. ملا نصرالدین ورشکسته سرشکسته از بازار به سمت خانه آمد. तो जब उनकी अहलिया और बीवी ने उनसे कहा है, ये कहा था, दरखास्त की थी तवक्कुल करे खुदा पे, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा था जरूरत नहीं है, लेकिन बीवी ने कहा आप जो है नुकसान नहीं होगा आपको अगर आप तवक्कुल करेंगे। और चल पड़े ऐसे ही मार्केट जब पहुंच गए और जो भी वसाइल उन्हें खरीदने थे वो खरीद लिए, जो भी चीजें उसको जरूरत थी। अब जब नौबत आई और बारी इसकी थी कि वो पैसा निकाले अपने जेब में से दुकानदार को दे, देखता है कि जेब में पैसे ही नहीं है, वो पैसा जो है वो कौन ले गया, चोर। तो इस तरह से इसकी हालत खराब हो गई। وقتی برگشت خونه محکم در را زد، در منزل را. بیبی از پشت در گفت کیه؟ ملا نصرالدین گفت منم انشاءالله، در رو باز کن انشاءالله، بدبخت شدم انشاءالله. जब ये वापसी में जब अब क्योंकि बहरहाल वो सारी चीजें मुहैया हुई नहीं, खरीद नहीं सका, तो आ गया घर में जो है वो दस्तक मारी डोर पे, दरवाजे पे। तो बीवी ने अंदर से आवाज मारी कि कौन है? तो कह मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन बदबख्त माशाअल्लाह। तो हर चीज में अब ये माशाअल्लाह कहने लगा, जब कहने की वो थी नौबत तब नहीं कहा, अब हर जो भी जुमला कहता था उसमें कहता था माशाअल्लाह। بیبی فریاد زد ملا من همون اول گفتم بگو انشاءالله اما قبول نکردی، دیدی چطور چوب خدا را خوردی، اما الان هی مکرر میگویید انشاءالله انشاءالله، اما این انشاءالله دیگه به درد نمیخورد. बीवी ने अंदर से आवाज मारी कि मुल्ला मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि पढ़ो माशाअल्लाह या इंशाअल्लाह, लेकिन आपने जो है वो ध्यान नहीं दिया। तो आपने जो है वो अब इस वक्त जो आप ये कर रहे हो हर जुमले के बाद जो है वो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसका कोई फायदा नहीं। अगर उस वक्त कहते तो जरूर उसका फायदा होता। از آقایان و بانوان، اساتید و طلاب گرانقدر، در ریز و درشت کارهایمان خدا را فراموش نکنیم، توکل بر خدا را فراموش نکنیم. هر کاری که میخوایم انجام بدیم اولش بگیم انشاءالله. بله، درس میخوای بری بگو انشاءالله، مباحثه میخوای بکنی بگو انشاءالله، منبر میخوای بری بگو انشاءالله، بازار میخوای بری انشاءالله، خونه میخوای بخری انشاءالله. یعنی تو هر کاری کار خودت را گره بزن با مشیت و توکل بر خدا. तो जितने भी ये हमारे इस सिलसिले दर्स के इस सिलसिले को देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं तालिब इल्म असातिज़ वगैरह, तो हमें ये अपने से ताहुद करना चाहिए कि छोटी बड़ी चीज़ों में हर सूरत में हर हाल में हमें खुदावंद करीम पे तवक्कुल करना चाहिए। कोई भी काम हो, हमारा दर्स हो, मार्केट जाना हो, घर खरीदना हो, तो हर हाल में हमें खुदावंद करीम पे तवक्कुल करना चाहिए। اما نکته‌ای که امروز در باب توکل میخوام عرض بکنم، جایگاه و اهمیت توکل در قرآن و روایات است. आज जो जिस बहस को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे वो ये नुक्ता है कि इसकी तवक्कुल की क्या अहमियत है कुरान और हदीस में। इस मसले को हम आज यहाँ पे उसके बारे में बहस करेंगे। به این نکته عنایت کنید، واژه توکل و مشتقات آن 70 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است که خودش دلیل بر اهمیت توکل در قرآن می باشد. इस नुक्ते की तरफ आप मुतवज्जो हो जाए, ये जो वर्ड तवक्कुल है, लफ्ज़ तवक्कुल
और इससे रिलेटेड जो है वो जितने भी अल्फाज और इसी तवक्कुल के हैं, तो ये तकरीबन 70 मरतबा कुरान में जो है वो रिपीट हुए हैं ये वर्ड्स। तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी कितनी अहमियत है इस्लाम में तवक्कुल की। من به برخی از این آیات اشاره می کنم. मैं इस हवाले से कुछ आयतों को यहाँ पर लाना चाहता हूँ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। خب عنایت کنید عزیزانی که دفتر و قلم دارن این موارد رو یادداشت بفرمایند. जो आपसे सभी से दरख्वास्त है जिनके हाथ में कॉपी और पेन है वो इन मतालिब और मवारिद को ज़ब्त करें। آیات 70 گانه‌ای که در باره توکل در قرآن داریم در 5 محور است. तो जो हमने अभी आपके गुफ्तगू में कहा था कि तकरीबन इस तवक्कुल के हवाले से जो है वो 70 आयतें हैं। अगर हम उनकी तकसीम बंदी करें स्टेजेस और मराहिल तो ये 5 मरहलों में तकसीम हो जाते हैं। محور اول قرآن مجید همه ما را امر به توکل بر خدا می کند که در زندگی فقط و فقط باید توکل بر خدا داشته باشیم. बहुत सारी आयतें जो महवर अव्वल है उसमें परवरदिगार आलमीन हम सभी लोगों को दस्तूर और ये हुक्म देता है कि हर हाल और हर चीज में हमें खुदा करीम पे तवक्कुल करना चाहिए। آیات 81 سوره نساء، آیات 48 سوره احزاب و 61 انفال چنین میفرماد و توکل علی الله، در زندگی توکل بر خدا بکنید. तो इस हवाले से आयत जो है वो अगर आप देखिए सूरह निसा की 81 आयत नंबर 81 और अहज़ाब की जो है वो 48 और अनफाल की इसी तरह जो है वो 61। इन आयतों को अगर आप देखें तो खुदावंद करीम ने हमसे कहा है वतवक्कल अलल्लाह, हर हाल में आप लोगों को खुदावंद करीम पे तवक्कुल करना चाहिए। پس اگر یک جوان دختر یا پسر به ذهنش بیاد خدایا من در زندگی به کی تکیه کنم، وقتی به قرآن مراجعه می کند قرآن می گوید آی انسان تو زندگی فقط به من توکل کن، چون فرمود و توکل علی الله. कोई एक जवान चाहे वो लड़की हो या लड़का हो अगर वो ये पूछे कि मुझे जिंदगी में किस पे तवक्कुल करना चाहिए और किस पे एतमाद करना चाहिए तो इन आयत को मद्देनजर रखते हुए जवाब सिर्फ यही है वतवक्कल अलल्लाह, आपको सिर्फ खुदा पे ही एतमाद करना चाहिए। شما امروز زیاد میبینید و میشنوید به شما شاید مراجعه کنند دختر میگوید من به فلان جوان تکیه کردم اعتماد کردم اما او به من خیانت کرد، یا در فضاهای مجازی با هم ارتباط برقرار میکنن اعتماد به هم میکنن اما بعد میبینن طرف مقابل به او خیانت کرده است. اما قرآن میگوید به جای این که به این و آن توکل کنید فقط و فقط بر خدا توکل کنید و توکل علی الله. तो आप अगर किसी लड़की से जो है वो बहरहाल अगर उसने किसी लड़के पर एतमाद किया हो उन पर और उनसे मसलन शादी की या कुछ, लेकिन जो है उन्होंने ये देखा है कि नहीं वो मर्द उसने उसको धोखा दिया। इसी तरह आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो लड़कियां मसलन इस तरह के मसाइल और सवालात मतरा करते हैं कि मैंने फलां लड़के से जो है वो अपना संपर्क बनाया था, उससे दोस्ती की थी लेकिन उन्होंने धोखा दिया। तो इससे ये नतीजा मिलता है हमें कि हमें अगर वाक़अन जो हमें धोखा नहीं देता है वो सिर्फ एक ज़ात है फतवक्कल अलल्लाह, वो खुदा करीम की ज़ात है जिस पर हमें तवक्कुल करना। یه نکته کلیدی الان به ذهنم رسید به شما دارم عرض میکنم و آن این که اعتماد و تکیه کردنی که بعدش
پشیمانی نباشد، فقط تکیه کردن و توکل بر خداست. ये नुक्ता जो अभी मेरे जहन में जो है वो नुक्ता आ गया वो ये है कि एतमाद दो तरह के होते हैं। अगर आप किसी पे एतमाद करते हो तो उसके बाद आप पशेमान हो जाते हो, लेकिन अगर जहाँ पे आप अगर खुदा करीम पे आपने तवक्कुल कोई किया और एतमाद किया, ये जान लो कि इसके बाद कोई पशेमानी नहीं है, आप पशेमान नहीं होंगे। ببین گاهی اوقات رابطه پدر و فرزند تیر و تار میشه، پس میگه فرزند تکیهگاهت بر پدر نباشد و به پدر میگوید تکیهگاهت بر فرزند نباشد. گاهی اوقات انسان تکیه بر استاد میکند، رابطه استاد و شاگرد هم تیر و تار میشود. گاهی اوقات در یک اداری انسان تکیه به رئیس میکند، اما اون رابطه تیره و تار میشود. همه اینها یک تجربه هست که انسان تو زندگی فقط و فقط باید تکیه بر خدا کند. वो इस हवाले से इन्होंने मिसाल की है बेटे और बाप का राबता, चाहे वो बेटे की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो, उस राबते में कभी दरार आती है, वो भी कभी कभी जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह जो है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो राबिता होता है मुहिम, इसी तरह जो किसी ऑफिस में जो है वो एक आलमन जो है वो अपने रईस पे जो है वो भरोसा करता है, एतमाद करता है, वो भी कभी जो है वो मुश्किलात का जो है वो रास्ता मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपको वाकई इन सभी चीजों से बचना है तो सिर्फ खुदावंद करीम पे ही हमेशा हमें तवक्कुल करना चाहिए. از این محور اول از قرآن سوال کنیم که بر چه کسی توکل کنیم. قرآن میگوید و توکل علی الله. دو، محور دوم آیات توکل اینه آیا نمونه های از توکل کننده ها در قرآن معرفی شدن که ما از اونها الگو بگیریم و ما هم بر خدا توکل کنیم؟ خدای متعال میفرماد نمونه بارز متوکلین بر من انبیاء من هستند. 124,000 پیغمبر کسانی هستند که توکل بر خدا کردند، تکیهگاهشان خداست. پس شما هم از انبیا الگو بگیرید و در زندگی توکل بر خدا کنید. दूसरे मरहले में हम ये पूछना चाहते हैं कि आया कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदावंद करीम पे तवक्कुल किया और नमूने के तौर पर हम ये पूछेंगे, इस मरहले में ये बयान करेंगे। तो खुदावंद करीम जो है वो अंबिया 1,24,000 अंबिया की मार्फी करता है और ये कि ये लोग जो ये अंबिया वो है जिन्होंने मुझ पर एतमाद और तवक्कुल किया और हमें भी इनसे सीख कर परवरदिगार आलम पे तवक्कुल करना चाहिए. در قرآن آیات متعددی از زبان انبیا دارد که اینها توکل بر خدا کردند. سوره توبه آیه 129، یونس 71، هود 56، باز هود 88. یه نمونه رو من میخونم. خدا از قول پیغمبر اینجور و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت. پیغمبر میفرماد همه توفیقاتی که من دارم از جانب خداست. چرا این توفیقات رو پیغمبر به دست آورد؟ آیه جواب میدهد چون پیغمبر به خدا توکل کرد. علیه توکلت و الیه انیب. سوره هود آیه 88. इस हवाले से जो है वो बहुत सारी आयतों का जो है उन्होंने यहाँ पे हवाला दिया कि वो अंबिया नमूने के तौर पर जो खुदावंद करीम पे उन्होंने तवक्कुल किया हो। तो इस हवाले से बहुत सारी आयतें सूरह तौबा की आयत इन्होंने जिक्र की, सूरह यूनुस की, सूरह हूद की और 88 आयत नंबर 88 सूरह हूद इन्होंने यहाँ पर
उसकी तिलावत की, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु। तो यहाँ पर पैगंबर फरमाता है कि मैंने जो है ये मेरी तौफीक और खुदा करीम ने मुझे मुवफ़्फ़क़ बना दिया। ये किस लिए मुझे मुवफ़्फ़क़ बना दिया, कामयाब बना दिया, किस लिए? इसलिए कि मैंने खुदा करीम पे तवक्कुल किया। बस तवक्कुल जो है वो कामयाबी भी लाता है। چقدر قرآن کتاب شیرین است. هر سوالی مطرح کنید پاسخ میدن. خدایا به کی توکل کنم، تکیه کنم؟ محور اول گفت به من توکل کن. دو، آیا کسانی به تو توکل کردند که موفق شده باشند؟ فرمود انبیاء من به من توکل کردند و در زندگی موفق شدند. اما محور سوم خدایا چرا به تو توکل کنیم؟ قرآن پاسخ میدهد. तो दूसरे मरहले में जो है वो इन्होंने यही फरमाया कि दो सवाल थे, हमें जो है किस पे तवक्कुल करना चाहिए, और इस हवाले से नमूना भी यहाँ पे इन्होंने फरमाया आयत की सूरत में। अब तीसरे मरहले में ये सवाल है कि क्यों हम लोग खुदा पे ही भरोसा करें और खुदा को ही अपना तकियागा बनाएं। خدای متعال میفرماید علت این که میگویم به من توکل کنید چون من بهترین وکیل برای شما هستم. तो अब ये सवाल, इस सवाल का जवाब खुदावंद करीम से हम पूछे कि खुदावंद करीम आप हमें ये बताएं हम क्यों आप पे तवक्कुल करें। तो जवाब ये होगा क्योंकि मैं आपका बेहतरीन वकील हूँ आपकी तरफ से। سوره آل عمران آیه 173. چقدر این آیه دلچسب و شیرین است. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. तो ये सूरह आल इमरान की जो है वो 172वीं आयत, इसमें परवरदिगार आलमी इस सवाल का जवाब इस आयत के जरिए से हमें देता है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। اما سؤال چهارم و محور چهارم آیات توکل این است. سؤال مطرح میکنیم خدایا به تو توکل میکنیم، خدایا نمونه های موفق متوکلین انبیا هستند، خدایا تو بهترین وکیل هستی. اما سؤال چهارم من این است که در چه اموری به تو تکیه کنیم؟ خدا میفرماید در همه امورت به من خدا اعتماد بکن و به من تکیه بکن. तो अब सवाल, चौथा सवाल ये है किन चीजों के हवाले से हम खुदावंद करीम पे तवक्कुल करें। खुदावंद करीम ने हमसे ये कहा कि खुदा पे आप तवक्कुल करें और नमूने भी बताए अंबिया के जरिए से, और ये कि क्यों हम खुदावंद करीम पे तवक्कुल करें उसकी दलील भी दी क्योंकि मैं बेहतरीन वकील हूँ। अब चौथा सवाल यही है कि हम किन चीजों के हवाले से खुदावंद करीम पे हम भरोसा करें और उनका अपना तकियागाह बनाएं। به این آیات مراجعه کنید. سوره انعام آیه 102، هود 12، یوسف 66، قصص و زمر آیه 68. من یک آیه رو فقط میخوانم که در همه امور خدا میگه به من تکیه کنید. والله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. هو علی کل شیء وکیل. خدا نسبت به همه امور شما وکیل و مورد اعتماد شما میتواند باشد. ये सवाल जो हमने किया था किन चीजों के हवाले से हमें जो है वो खुदावंद करीम पे तकिया करना चाहिए, उसको अपने उस पे तकिया और एतमाद करना चाहिए। इस हवाले से इन्होंने सूरह अनाम, सूरह हूद, सूरह यूनुस और क़सस की आयतों का यहाँ पे जिक्र किया। उसी तरह सूरह ज़ुमर
तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक आयत जो है वो यहाँ उसकी किरात फरमाई उन्होंने, वल्लाहु खालिकु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब किन चीजों पे हमें खुदावंद करीम पे हमें तवक्कुल करना चाहिए, तो ये हर चीज पे, अला कुल्लि शै, हर चीज पे हमें खुदावंद करीम पर एतमाद और तवक्कुल करना चाहिए। اما محور پنجم که سوال بکنیم که خدایا اگر به تو توکل بکنم چه آثار و نتایجی در زندگی من پیدا می شود؟ آثار توکل بر تو چیست؟ خدای متعال در سوره طلاق آیات 2 و 3 نتایج و آثار توکل بر خودش را بیان می کند. तो अब पांचवा सवाल और पांचवा मरहला वो ये है कि खुदावंद करीम हमने आप पे तवक्कुल किया, इसका नतीजा क्या है और इसके आसार क्या है। उन आसार को जो है वो सूरह तलाक में 201 आयत नंबर में ये इसके आसार बयान किए गए। این آیه را زیاد شنیدید، اما زیاد بخوانیم و به او اعتقاد داشته باشیم. مرحوم عارف واصل سید علی آقای غازی طباطبایی و دیگر عرفا این سفارش رو فرمودند که بعد از هر نماز واجب اول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد 3 بار سوره توحید قل هو الله احد، 3 بار صلوات بفرستید و آنگاه آیت الکرسی همون آیه اول بخونید، 3 بار هم این آیه 2 و 3 سوره طلاق را بخوانید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آیه به این سوال پنجم پاسخ میدهد که هر کس توکل بر خدا بکنه خدا او رو به همین آرزوهایی که داره میرساند. तो इन्होंने एक बड़े आलिम काजी तबातबाई के हवाले से ये फरमाया कि उन्होंने ये कहा है कि हर नमाज के बाद जो है वो आपको तस्बीहात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद सूरह तौहीद 3 मरतबा, सलवात 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा और 3 मरतबा इस सूरह आयत की तलाक को यतवक्कल अलल्लाह यजअल लहू मखरजा और इस आयत के आखिर में वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो कोई भी खुदावंद करीम पे जो है भरोसा करे और उसका अपना तकिया बनाए, खुदावंद करीम उसके लिए काफी है और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। حالا انشاءالله در جلسه آینده برخی از آثار توکل بر خدا را از نگاه آیات و روایات تقدیم میکنم، اما این جواب کلی بود که هر کس توکل بر خدا بکنه آثار توکل رو در زندگی خود مشاهده خواهد کرد. तो इंशाअल्लाह जो है वो हम आइंदा जलसे में अब इस हवाले से आसार के हवाले से आयात और रिवायात को बयान करेंगे। जो हमने अभी तक जवाब दिया वो जवाब कुल्ली था इस हवाले से। اما در پایان بحث امروز شاید یک بار دیگر هم تقدیم محضرتون کردم نمونه ای از متوکلین بر خدا در عصر معاصر برخی از مراجع و بزرگانمان هستند که من یک نمونه را امروز خدمت شما عرض خواهم کرد. तो अब हम ये देखना अंबिया के हवाले से हमने कहा कि वो नमूना थे गुज़श्ता, लेकिन आया इस कंटेम्परेरी जमाने में नहीं, इस जमाने में कोई हमारे असर में कोई ऐसा बंदा है जिसको नमूने के तौर पे पेश किया जाए कि वो
متوکل علی الله. چون راوی این جریان مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدینی هست، من این قضیه رو عرض میکنم. مرحوم بهاءالدینی میفرماید که مرحوم مؤسس حوزه علم قم شیخ عبدالکریم حائری یزدی یکی از بزرگان رو به عنوان نماینده خود فرستاد منزل آیت الله العظمی حجت کوکمری. گفت خدمت ایشان برس، سلام من رو به آقای حجت برسان به این جمله مهمه و بگو عبدالکریم در خدمت شمای حجت است، هر نیاز و خواسته ای داری بگو تا عبدالکریم خواستت رو برآورده کند. तो इस हवाले से उन्होंने एक मिसाल यहाँ पर शायद पहले भी बयान फरमाई, वो ये है कि इसका रावी जो है नकल करने वाला स्टोरी बहाउद्दीनी है, इसलिए मैं इस पर मुतमईन हूँ। तो मुअस्सिस हौज़ा जो फाउंडर था हौज़े इल्मिया का हज़रतुल्लाह हाइरी अल-उज़्मा हाइरी, तो उन्होंने जो है एक अपने नुमाइंदे को हज़रत हुज्जत आयतुल्लाह हुज्जत कमरी, तो उनके यहाँ भेज दिया किसी को, इनका नाम था अब्दुल करीम हाइरी, ठीक है। तो उनसे कहने लगे अब्दुल करीम खुदा का बंदा, करीम का बंदा ये कहता है आपसे अगर कोई खिदमत हो अब्दुल करीम आपकी खिदमत में हाजिर है, ये कहना आयतुल्लाह कमरी से अपने नुमाइंदे से कहा। نماینده آیت الله حائری خدمت آیت الله حجت رسید و فرمایش آیت الله حائری رو منتقل کرد، اما مرحوم آیت الله العظمای حجت فرمود سلام مرا به آیت الله العظمای شیخ عبدالکریم حائری برسان و به ایشان بگو ما، یعنی من حجت، ما به کریم خیلی احتیاج داریم، ما به کریم خیلی احتیاج داریم، ولی به عبدالکریم هیچ احتیاجی نداریم و تا زمانی که خدای کریم دارم به عبدالکریم احتیاجی ندارم. तो हजरत हुज्जत का जो है वो भी आए बड़े आयतुल्लाह थे, उनका जवाब क्या था, हजरत आयतुल्लाह हाइरी की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया उन तक कि अब्दुल करीम हाइरी आपके खिदमत में है। तो हजरत हुज्जत ने उसके नुमाइंदे से ये खिताब करके कहा है कि आप मेरी सलाम ले जाना वापस मुअस्सिस हौज़े आयतुल्लाह हाइरी को और कहना मैं बहुत ही नियाजमंद हूँ, लेकिन करीम की तरफ जो परवरदिगार आलम जिसकी एक सिफत और नाम करीम है, मैं उसकी उस करम की तरफ मोहताज हूँ, न आप जो बंदे अब्दुल करीम है, अब्दुल करीम आप बंदे हैं उसके, मुझे आपकी तरफ आपसे कोई मेरी हाजत नहीं है, सिर्फ मेरी हाजत है अगर वो करीम से है, खुद खुदा ने करीम से। چند بیت شعر را هم من میخونم، انشاءالله آقای فیاض با ترجمه دقیق به شما منتقل کند. با توکل بر خدا عالم گلستان می شود، با توکل بر خدا عالم گلستان می شود، خرم و سرسبز هم هر باغ و بستان می شود. तो इन्होंने इस शेर को जायज किए वो फरमाई है कि अगर हम खुदावंद करीम पे जो है वो तवक्कुल करें, हर जो है वो हर बाग जो है वो गुलिस्तान बन जाएगा और खुर्रम व सरसब्ज, यानी उसमें जो है वो जरखेजी बढ़ जाएगी। توکل بر خدایت کن کفایت می کند حتما. توکل بر خدایت کن کفایت می کند حتما،
اگر خالص شوی با او، اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما. तो दूसरे बंद इसके जो है वो ये है कि अगर आप जो है वो खुदा करीम पे तवक्कुल करेंगे तो परवरदिगार आलमीन आपके लिए काफी है, आपको किसी और जगह की जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसमें जो है वो खुलूस पाया जाए आप में, तो खुदा करीम आपको खुद बुलाने आएगा और आपको बुलाएगा। ای برادر کن توکل بر خدا، ای برادر کن توکل بر خدا، کو نباشد هرگز از بنده جدا. میگه ای برادر توکل بر خدا بکن. چرا؟ چون او هیچگاه از بنده خودش جدا نیست. ای برادر کن توکل بر خدا، کو یعنی که او، کو نباشد هرگز از بنده جدا. तो यहाँ पे जो है वो दूसरे बंद जो है इसके अशार ये है कि इंसान से ये कहा जाता है कि ऐ बरादर है भाई आप खुदा करीम पे जो है वो तवक्कुल करें, क्योंकि खुदा करीम कभी अपने बंदे से अलग नहीं है, उसको देखता है, हर इसकी अमल नियत हर चीज को देखता है और उससे अलग नहीं है। هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी जो है वो अपने उस नियाजमंदी को, यानी अपने उस मकसूद जो उसे चाहिए, अगर वो जो है वो गैर खुदा से वो चीज मांगे, खुदा से ना मांगे, ये उसी की मानंद है फकीर फकीर से जो है वो गदाई करे और फकीर फकीर से मांगे। گر زلیخا بست درها هر طرف، گر زلیخا بست درها هر طرف، یافت یوسف هم ز جنبش منصرف، باز شد قفل و در و شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف بر جهید. میگه زلیخا تمام درها را به روی یوسف بست و به خیال خودش به آرزویش رسید، اما چون یوسف توکل بر خدا کرد، خدا هم تمام درهای بسته را به روی یوسف باز کرد. ये कुरान में भी ये तजिया आया हुआ है जुलेखा के हवाले से, जब उसने चाहा कि हजरत यूसुफ को अपना हवस का शिकार बनाए, तो उन्होंने क्या किया, सारे दरवाजे जो है वो कमरे के जो है वो बंद कर दिए। तो अब यूसुफ के लिए कोई जो है भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हजरत यूसुफ अल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम खुदा पे उन्होंने तवक्कुल किया। जब खुदा पे उन्होंने तवक्कुल किया, जो दरवाजे बंद थे, जो सारे दरवाजे बंद थे, वो यकायक वो सब दरवाजे खुल गए, क्योंकि हजरत यूसुफ ने परवरदिगार आलमीन पे तवक्कुल। خواهش میکنم این 4 بیت رو به عنوان مناجات تو خلوتتون با خدا داشته باشید. گفتم خدایا از بعضی ها دلگیرم، گفتم خدایا از بعضی ها دلگیرم، گفت حتی از من. तो खुदा करीम जो है वो ये 4 बैत जो शेर अपने सरलोहा कलाम अपनी जिंदगी में वो उसको करार दे दीजिए। तो वो क्या है, ये अपनी बात گفتم خدایا از بعضی ها دلگیرم، گفت حتی از من. तो खुदा करीम ने जो है वो खुदा करीम ने उनसे पूछा कि ये लोग जो है वो, मैं लोगों का ख्याल है ये कि
मैं हर चीज से जो हूँ दिलगीर हूँ, हर चीज से जो है वो मैं मुतनफ़िर हूँ। तो खुदावंद करीम ने उनसे ये सवाल पूछा, हत्ता मुझसे आप दिलगीर हैं, मुझसे नाराज हैं आप? بیت بعدی گفتم خدایا قلبم خالی است. خدایا در بساط خودم هیچی ندارم. گفتم خدایا قلبم خالی است. گفت پر کن از عشق من. तो इसमें खुदावंद करीम उस इंसान पे हिदायत है कि परवरदिगार आलम से कहा, परवरदिगार आलम मेरा दिल जो है वो खाली है, मेरा दिल जो है वो खाली है। तो उन्होंने कहा है कि हत्ता मेरी मोहब्बत से भी जो है वो आपका दिल खाली है। بیت بعدی گفتم خدایا دست نیاز دارم. گفتم خدایا دست نیاز دارم. گفت بگیر دست من. به خدا میگه خدایا من دست نیازمندی دارم. خدا میفرماید بنده ام دست منو بگیر. तो खुदावंद करीम से ये कहता है कि परवरदिगार आलमीन मैं नियाजमंद हूँ, मैं मोहताज हूँ। तो खुदावंद करीम इसके जवाब में ये फरमाता है कि मेरा हाथ पकड़ ले, या मेरा दामन पकड़ ले और मुझ पर तवक्कुल करे। آخرین بیت و پایان عرض من. گفتم خدایا با این همه مشکل چه کنم؟ گفتم خدایا با این همه مشکل چه کنم؟ گفت توکل کن به من. तो अब इंसान का आखिरी ये सवाल, ये आखिरी बैत है, वो ये कि इतने सारे मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूं? परवरदिगार आलमीन मुझे कोई रास्ता बता दीजिए कि इन सभी मुश्किलात का मैं अच्छी तरह से सामना करूं। तो परवरदिगार आलमीन ने इसके जवाब में फरमाया कि मुझ पर तवक्कुल करें। خلاصه سخن امروز ما 5 محور در رابطه با آیات توکل بود که در قالب 5 سوال مطرح کردیم. 1 به کی توکل کنیم؟ پاسخ قرآن میفرماد و توکل علی الله. 2 آیا کسانی هم به تو توکل کردن؟ جواب خدا میفرماد انبیاء من به من توکل کردن. 3 چرا به تو توکل کنیم؟ جواب چون من بهترین وکیل هستم. 4 در چه اموری به تو توکل کنیم؟ پاسخ در همه امور به تو توکل کنیم. و بالاخره سوال 5 اگر به تو توکل کنیم چه آثاری در زندگی دارد؟ قرآن میفرماید آثار فراوانی در توکل من تو زندگیت مشخص می شود. तो हमने आज जो है वो 5 मरहले और 5 स्टेज जो है वो तवक्कुल के हवाले से यहाँ पर बयान किए। वो हमने सवाल की सूरत में हम पहला सवाल ये था कि किस पर हमें जो है वो तवक्कुल करना चाहिए, तो जवाब ये था कि खुदा। दूसरा सवाल ये था कि आया कुछ ऐसे लोग हैं नमूने के तौर पर जिन्होंने खुदावंद करीम पे तवक्कुल किया हो, तो जवाब मिला हाँ, अंबिया। तीसरा सवाल ये था कि क्यों हम खुदावंद करीम पे तवक्कुल करें, तो जवाब ये था कि वो उनके बेहतरीन वकील है, बेहतरीन मुदाफ़े है हम लोगों का। चौथा सवाल ये था कि हमें जो है वो किन किन उमूर और किन किन चीज़ों पे हमें खुदावंद करीम पे तवक्कुल करना चाहिए, तो जवाब मिला हमें सब चीज़ों के हवाले से हमें खुदावंद करीम पे तवक्कुल करना चाहिए। पांचवा सवाल जो ये था कि परवरदिगार आलमीन हम तो तवक्कुल कर रहे हैं, तो इसके आसार क्या है, नताइज क्या है? तो परवरदिगार आलमीन फरमाते हैं कि इसके बहुत सारे नताइज है।
अगर आप जिंदगी में तवक्कुल करेंगे तो उन नताइज का जरूर आप सामना करेंगे. انشاءالله اگر خدا حیات و توفیق مرحمت کنه جلسه آینده در رابطه با آثار توکل در قرآن و روایات با شما به گفتگو میشیم. شب جمعه را در پیش داریم، در رأس دعاهامون فلک امام زمان قرار بدیم و برای یکدیگر دعا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. इंशाअल्लाह अगले जलसे में जो है